Good morning, friends. Myself Praful. Today, I'm going to take small sections of the plus one. The chapter name is nothing but the structural organizations in animals. Okay. Before that, can I ask some interesting questions? Yeah. What is the basic unit of life? My question is nothing but what is the basic unit of life? Yeah, we are all know that the single cell. Okay, cell is known as the basic unit of life. Is it right? Yes. Do you have any idea about what is the difference between the living as well as the non-living cell? Yeah. Do you have any idea about that? Living cell as well as the non-living cell? Actually, if a cell having a well-defined nucleus and an active protoplasm is coming under the category of the living cell. Okay. Then, in case of the non-living cells, what is the difference between the living as well as non-living cells? In case of the non-living cell, a cell doesn't have a well-defined nucleus and active protoplasm. ഒരു സെല്ലിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ലിവിംഗ് സെൽസ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ലിവിംഗ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടിഷ്യൂസ്? ടിഷ്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. അതെ, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, ഒരു കൂട്ടം സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, വെറുതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്താ പറയാ? എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് which perform a common function. A group of cells which perform a common function is known as what? Tissue. First cells, then the tissue. Cells which perform the common functions united together to form a tissue. Okay. Actually, today we are going to more detail about the tissues, especially in animal tissues. Our topic is what? Animal tissue. Okay. There are two types of the tissues are present, mainly plant tissues and animal tissues. Here we are going to more detailed discussions on the animal tissues. Okay. Tissues and manslai, and that means a group of cells which perform a common function is known as the tissues. We can classify the animal tissues broadly into four categories, or we can classify the animal tissues into four categories. What are they? Do you have any idea about that? What are the difference? What are the four categories of animal tissues? It's nothing but it's a symbol. First one, and second one, third one, and fourth one. First one is the epithelial tissue. What is that? Epithelial tissue. And second one is the connective tissue. Okay. First one is the epithelial tissue, and second one is the connective tissue, and third one is the muscular tissues. What are the muscular tissue? And finally, the neural tissues or the nervous tissue. Okay. We can generally classify animal tissues into four categories. First one is the epithelial tissue, second one is the connective tissue, and third one is the muscular tissue, and finally the neural tissues. നമ്മളിത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഓരോ ടിഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, ദെൻ ദി ഫൈനലി ഇത് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. എന്താണ് ഇപ്പോൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിത്തീലിയ എന്നൊരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് എപ്പിത്തീലിയം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വന്നത്. It mainly provides some kind of the protection towards the organs. It provides some kind of the protection to the body parts or the organs. അതാണ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, മുകൾ ഭാഗത്തെ ഒരു ഓർഗൻസിനൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊരു കർത്തവ്യമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പിത്തീലിയം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. എപ്പിത്തീലിയം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്? സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ അബ്സോർപ്ഷൻസ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സെക്രീഷൻസിനും അബ്സോർപ്ഷൻസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്ത് പറയുക? എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുക. നമുക്കിതിന് ഇപ്പോൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഒരു ഓർഗൻസിനെയോ ബോഡി പാർട്സിനോ എന്ത് ചെയ്യുക? കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്രീഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക അബ്സോർപ്ഷൻസ്, ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ.
എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്നും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ്. എന്താണ് സിമ്പിളും കോമ്പൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ദി കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ? ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്. ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്, അല്ലെ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും. ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ്. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് തന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കിയോളൂ. അതായത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നതാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് നോക്കാം. സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എയർ സാക്സ്, അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കവറിങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കവറിങ്ങിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഇതും എന്താണ്, സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്താണ്, ഒരു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻഡ് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇത്തരം ടിഷ്യൂസിന്റെ എൻഡ് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ്സ് ആർ ഇറഗുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി പ്രസന്റ് ഓൺ ദി ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ദി എയർ സാക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ എന്താ പറയുക എയർ സാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്, ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആൾസോ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്, എയർ സാക്സ് ഓഫ് ദ ലെൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ്. ഇതിനും ഈ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്, അബ്സോർപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതാണ് എന്താണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് ക്യൂബോയിഡൽ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസ്. ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും എന്താണ്, ഒരു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ദി സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് ആയിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എവിടെയെന്ന് പറ്റുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കിഡ്നി. അതായത് കിഡ്നിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നെഫ്രോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ കിഡ്നി അറിയാതെ നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് എന്ത്, കിഡ്നിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ നെഫ്രോൺസിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത്, പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ PCT എന്ന് പറയും. ആ PCTയുടെ ഒരു കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദി കോളംനാർ സെൽസ്. വാട്ട് ഈസ് എ കോളംനാർ സെൽസ്? ഇതൊക്കെ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോളംനാർ സെൽസ്, വാട്ട് ഈസ് എ കോളംനാർ സെൽസ്? കോളംനാർ സെൽസ്, ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ഓർ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോളം ലൈക്ക്, സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കോളം ലൈക്ക് ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് കാണുക. ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ കോളംനാർ tissues. Okay, in case of the columnar tissues, the nucleus is located at the base of the columnar tissues. Okay, you get a clear idea about what is the squamous epithelium and cuboidal epithelium as well as the columnar epithelial tissue. And finally, some kind of ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം. എന്താണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കോളംനാർ സെൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസിന്റെ ഒക്കെ സർഫസിൽ ലാർജ് സ്മോൾ ലൈക്ക് വില്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവില്ലെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിനകത്ത് കാണുന്ന അബ്സോർപ്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവില്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള വില്ലേസ് എന്ത് ഇതിന്റെ സർഫസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അത് ഇഫ് ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസിലോ കോളംനാർ സെൽസിലോ അതിന്റെ സർഫസിൽ കുറച്ച് സീലിയ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീലിയ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ
ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ciliated epithelium എന്ന് പറയാം. What is a ciliated epithelium? It is also similar like the cuboidal or the columnar tissues, but in case of the ciliated epithelium, the surface is covered with a small cilia. Okay, cilia എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതായത് പാരമീസിയത്തിന്റെ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സീലിയ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സീലിയ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ciliated epithelium എന്ന് പറയാം. What is a ciliated epithelium? അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഹെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീലിയ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ദി ബക്കൽ കാവിറ്റിക്കകത്തും അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ കാവിറ്റിക്കകത്തൊക്കെയുള്ള സ്മോൾ സീലിയാസ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ വരുന്ന ടിഷ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ciliated epithelial tissues എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ആദ്യത്തെ എന്താണ്? സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം, ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം, ആസ് വെൽ ആസ് ദി കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് ഫൈനലി ciliated epithelium. ഇത് കൂടാതെ ഒരു തരത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എപ്പിത്തീലിയം കൂടിയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ, സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് ഇത്തരം എപ്പിത്തീലിയംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? അങ്ങനെ ഒരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിത്തീലിയംസ് ഉണ്ട്. ആ ടൈപ്പ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഗ്ലാനുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ദി secretions. That's known as what? Glandular epithelium. But we can classify the epithelial tissue. Generally, we can classify the two types of epithelial tissue. First one is the simple epithelium, and second one is the compound epithelium. Simple epithelium, single layer of cells ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. But in case of the compound epithelium, it is also made up of the multiple layer of cells. Okay, multiple layer of tissues. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം. സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം പറഞ്ഞു. അതെവിടെ? എയർ സാക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വെയിൻസിന്റെയും ഇന്നർ കവറിംഗിലാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം. ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബ് സെൽസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ കവറിംഗിലാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം. കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിലായിരിക്കും കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ciliated epithelium പറഞ്ഞു. ഈ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിനകത്തും നേസൽ കാവിറ്റിക്കകത്തൊക്കെയുള്ള സീലിയ, അത് ആ ഒരു എപ്പിത്തീലിയമാണ് ciliated epithelium. പിന്നെ അടുത്താണ് ഗ്ലാനുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഗ്ലാനുലാർ എപ്പിത്തീലിയം ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം. ഇറ്റ് ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി സെക്രീഷൻസ്. അതിനൊരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ്, അലിമെന്ററി കനാൽസിലുള്ള ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ്. അത് യൂണിസെല്ലുലർ ആണ്. അപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് പറയാം. അലിമെന്ററി കനാലുള്ള ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. എന്തിനും? ഈ സെക്രീഷൻസ്, സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗ്ലാനുലാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് സലൈവറി ഡക്റ്റ്, സലൈവറി ഗ്ലാൻസിന്റെ സലൈവറി ഡക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ്. ഇത് പോരാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് കൂടി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം. അതായത് ഒരു എക്സോക്രൈൻ ഉണ്ട്, എൻഡോക്രൈൻ ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്രീഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലാനുലാർ എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള രണ്ട് നമുക്ക് എക്സോക്രൈൻസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, എൻഡോക്രൈൻസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സോക്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ്? എക്സോക്രൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഡക്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ട് ലൈക്ക് എന്നായിരിക്കും, ഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്രീഷൻസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? ഒരു ഡക്റ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാൻസിന് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും. അത്തരം സെക്രീഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച ഹെറ്ററോക്രൈൻ എന്നുള്ള ഒരു വേറെ പുതിയൊരു ടേം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിന് മുമ്പ് എൻഡോക്രൈൻ ഉണ്ട്, എക്സോക്രൈൻസ് ഉണ്ട്. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ്. അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹോർമോൺസ്. ഹോർമോൺസിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇൻസുലിൻ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ്, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ്, ആൻഡ്രോജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഹോർമോൺ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള പലതരം ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ഇൻസുലിൻസ്, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഡക്റ്റ് എന്ന് വരുന്നത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ്. ഡക്റ്റിനല്ലാതെ ഡക്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ബ്ലഡിലോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയമാണ്. എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്? അപ്പോൾ
അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽസിനെയാണ് എന്താ പറയുക കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയംസ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയംസ് ആണ്. സ്കിൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്കിന്നിന്റെ കവറിംഗ്, അത് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് സ്കിൻ, ഒരു ഡ്രൈ സ്കിന്നിന്റെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ കാവിറ്റിയുടെ അകത്ത് ഉള്ള ആദ്യത്തെ കവറിംഗ് എന്ത് പറയാം ബക്കൽ കാവിറ്റിയുടെ അകത്തുള്ള കവറിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്രീഷൻസിനും അബ്സോർപ്ഷൻസിനും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ in the protection. They provide protections. Okay, they provide some kind of the protection to the internal organs as well as the external body parts. External body parts and internal organs ഒക്കെ provide എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ടിഷ്യൂസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് തമ്മിലും പരസ്പരം ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പരസ്പരം, അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിന് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വെറുതെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ഇല്ല. അപ്പോൾ how the molecules from the one individual cells is passes from this cell to this. How can it possible? എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആവുന്നത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ്. എന്താ പറയുക, ഒരു സെല്ലിലെ മോളിക്യൂൾസ് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? സം കൈൻഡ് ഓഫ് ദ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ആൾസോ പ്രസൻസ്. ഓക്കെ, ടുഡേ ഒരു 3 ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് 3 ടൈപ്പ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻസ് പറയാം. എന്താണ് അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻസ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയംസ് പറഞ്ഞു. അതിൽ കുറച്ച് സെൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെൽസിലോട്ട് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത്? ഈ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സെൽസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെൽസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന 3 ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻസ്. അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാഡ്ഹെറൻസ്, ഡെസ്മോസോമൽ കാഡ്ഹെറൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് കാഡ്ഹെറൻസ്, ഡെസ്മോസോമൽ കാഡ്ഹെറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻസ് വരും. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്സിൻ, ഇനക്സിൻ, പാനക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഏതിൽ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻ. ഈ ഡെസ്മോസോമൽ കാഡ്ഹെറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കാഡ്ഹെറൻസ് അതൊക്കെയാണ് കാഡ്ഹെറൻസ് ജംഗ്ഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻസിൽ വരിക. ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞതൊക്കെയായിരുന്നു കണക്സിൻ, ഇനക്സിൻ, പാനക്സിൻ. ഇത് ഈ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ. ഈ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ്. ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്ലൂഡിൻ, ക്ലോഡിൻ, ജാം. ഒക്ലൂഡിൻ, ക്ലോഡിൻ, ജാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതിൽ വരിക? ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അയോൺസോ മോളിക്യൂൾസോ വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏത് വഴിയൊക്കെയാണ്? ഈ ജംഗ്ഷൻസ് വഴിയൊക്കെയാണ്. അഡ്ഹറൻസ് ജംഗ്ഷൻസ്, ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ്, ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് വഴി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു മൊത്തത്തിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. അത് ആക്ടിവിറ്റി ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എനിക്കത് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ. Okay, next we are going to discuss about the connective tissue. അടുത്ത ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. എന്താണ് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗൻസിനെ വേറൊരു ഓർഗനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബോൺസ് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാർട്ടിലേജ് വേറൊരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് blood എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ? അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് മെയിൻലി ഹെൽപ്സ് ടു ലിങ്കിങ് ദ വൺ ബോഡി പാർട്സ് ഓർ വൺ ഓർഗൻസ് ടു അനദർ. ഒരു ഓർഗനെ വേറെ ഓർഗനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസിനെയാണ് എന്താ പറയുക കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും. അതിന് നമുക്ക് മേജറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. എന്ത് ചെയ്യാം? ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽസ് തമ്മിൽ അത്ര റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതാണ് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് വരുന്ന 2 ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂസും അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസും. ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെനീത് സ്കിന്നെ കാണുന്നതാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുക. അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചീഫ് സെൽസിലാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ അതായത് സ്കിന്നിന്റെ താഴെ കാണുന്ന അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് വരുന്ന 2 സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണമാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ
കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. റെഗുലർ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ്. We can classify the dense connective tissue into two. First one is the regular dense connective tissue, അതുപോലെ തന്നെ irregular ആയിട്ടുള്ള dense connective. irregular dense connective tissuesന് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഇവിടെ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും, സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റസ് അറേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ദി റോ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലിഗമെന്റ്സും ടെൻഡൻസും. ടെൻഡൻസും ഉണ്ട്, ലിഗമെന്റ്സ്. എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടെൻഡൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ലിഗമെന്റ്സ്? ഒരു മസിൽസിനെ ഒരു ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ടെൻഡൻസ് എന്ന്. മസിൽസിന്റെ ബോൺസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയാം. മസിൽ വിച്ച് കണക്ട് ടു ദി ബോൺസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ടെൻഡൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലിഗമെന്റ്സ്? ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ ലിഗമെന്റ്സ്, എ ബോൺ ടു ബോൺ കണക്ഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് എന്താണ്? ലിഗമെന്റ്സ് ആണ്. ഒരു എല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണിനെ മറ്റൊരു ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ലിഗമെന്റ്സ് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് ബോൺസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിഗമെന്റ്സും ഒരു ബോൺസിനും മസിൽസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻഡൻസും. ഇത് രണ്ടും വരുന്നതാണ് എന്ത്, റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ നമുക്ക് പറയാം ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയാ ഡെൻസ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നത്. കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ, കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട്, ബോൺസ്. എന്താണ് ഈ കാർട്ടിലേജും ബോൺസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഇപ്പോൾ കാർട്ടിലേജ്? കാർട്ടിലേജിന്റെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. കാർട്ടിലേജസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്. കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയാം, തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ പാലം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ പിന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കാർട്ടിലേജ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഈ നോസ്ട്രിൽസിന്റെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, കാർട്ടിലേജസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ബോൺസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കൂടുതലും എന്തായിരിക്കും, കാർട്ടിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും. അത് പിന്നെ അഡൾട്ട് ആവും തോറും അത് ബിക്കംസ് എന്തായിട്ട് മാറും, ബോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. ബോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കാർട്ടിലേജിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ നേച്ചർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കാർട്ടിലേജ്. കാർട്ടിലേജിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ബോൺസിന്റെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റിന് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ബോൺസിന്റെ സെൽസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ കാർട്ടിലേജിനസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് കാർട്ടിലേജിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ബോൺസ്, ദിസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ്. ബോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ബോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബോൺസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്ന ആരാണ്, കാൽഷ്യം പോലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ്. കാൽഷ്യം പോലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ബോൺസിന് എന്ത് നൽകുന്നത്, സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്നത്. എന്തിനാണ് പൊതുവെ ബോൺസ്? വാട്ട് ആർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഇൻ അവർ ബോഡി? വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ്? എന്താണ് ബോൺസിന്റെ പർപ്പസ്? അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഷേപ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഈ ബോൺസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസ് ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ, ബോൺസിന്റെ. ഓക്കെ, ബോൺസിന്റെ നമുക്ക് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആണ് ബോൺസിന്റെ. ബോൺ സെൽസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ്. കാർട്ടിലേജിനസ് സെൽസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ബോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൺസിനകത്താണ് എന്തുള്ളത്, മജ്ജ കിട്ടില്ലേ, മജ്ജ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഹെമറ്റോപോയിസിസ് നടക്കുന്നത്, ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ബോൺ മാരയ്ക്കകത്താണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുക. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെമറ്റോപോയിസിസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹെമറ്റോപോയിസിസ്. അതെവിടെ കാണുന്ന, ഇൻസൈഡ് ദി, അതായത് ബോൺസിനകത്താണ്, ബോൺ മാരോ ആണ്. ബോൺ മാരോയിലാണ് എന്ത് നടക്കുക, ഹെമറ്റോപോയിസിസ് നടക്കുക. അപ്പൊ ആ ബോൺസ് എന്നുള്ള ആ ടിഷ്യൂസിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ റെഗുലർ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പറഞ്ഞു, ഇറഗുലർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വരുന്നതാണ് സ്കിന്ന്, കാർട്ടിലേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ. നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് മൊത്തം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്, ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ്, RBC ഉണ്ട്, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് RBC പ്രസന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ WBC വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, ന്യൂട്രോഫിൽ, സിനോഫിൽ, ബേസോഫിൽസ് പോലുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രസന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും കൂടി പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ ഇത് 3 സെൽസ് മാത്രമാണ് പ്രസന്റ് അല്ല, പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലഡിന്റെ ഒരു നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 55% എന്ത് വരും, 55% പ്ലാസ്മയും 45% ബ്ലഡ് സെൽസും വരും. ബ്ലഡിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 55% പ്ലാസ്മയും 45%
ബ്ലഡ് സെൽസും വരും. ബ്ലഡ് സെൽസിൽ RBC വരും, WBC വരും, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് വരും, അങ്ങനെ വരും. ഈ പ്ലാസ്മയിലെ അപ്പോൾ അത് 55% പ്ലാസ്മ പറഞ്ഞല്ലോ. എമംഗ് ദ 55%, 90% എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. 55%, 90% എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അതിലെ ബാക്കിയുള്ള 10% എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 8 to 10% എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. മറ്റേ ആൽബുമിൻസ്, ഗ്ലോബുലിൻസ്, ഫൈബ്രിനോജൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോലുള്ള ഫൈബ്രിനോജൻ ഒക്കെ അറിയാലോ, അതായത് കൊയാഗുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ആൽബുമിൻ, ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഫൈബ്രിനോജൻ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ 55% പ്ലാസ്മയും 45% ബ്ലഡ് സെൽസും, 55%-ൽ 90% എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും ബാക്കിയുള്ള 10% പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും ആണ്. അതാണ് ബ്ലഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, next we are going to discuss okay friends, let us do another activity. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം തരാം, ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, then next we are move to the another type of tissues, that is the nothing but muscle tissues. Muscles എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ. വാട്ട് ഈസ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് മസിൽസ്? മയോഫൈബ്രിൽസ് ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്. മസിൽസിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മയോഫൈബ്രിൽസ് ആണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ മസിൽ? മസിൽസ് എന്തിനാണ്? നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറോട്ട് വയ്ക്കാൻ, ഒരു മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ, ഇവിടുത്തെ ഒരു വസ്തുവിനെ എടുത്ത് വേറോട്ട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എനർജി കൊടുത്ത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, we can classify the muscles. മസിൽസിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഒന്നും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. the muscles have ability to contract as well as the relaxations. മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ, റിലാക്സേഷൻസ് ഒക്കെ. We can classify the muscle tissues broadly into 3 categories. First one is the what is that? First one is the skeletal muscle tissues, second one is the smooth muscles, and third one is the cardiac muscles. What is the difference between the there are 3 types: skeletal muscles, smooth muscles, and the cardiac muscles, based on the locations or based on the position. എവിടെയാണ് അത് ഉള്ളത് അതിന് based on the location അനുസരിച്ചാണ് മസിൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The skeletons എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is associated mainly with the bones, അല്ലെങ്കിൽ skeleton-ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് skeletal muscles എന്ന് പറയുന്നത്. Then the smooth muscles എന്ന് പറയുമ്പോൾ intestines, stomach, intestines പോലുള്ള ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ എല്ലാക്കെയാണ് എന്ത് പറയുക? സ്മൂത്ത് മസിൽസ് വരിക. ബട്ട് ഇൻ കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി സീൻ ഇൻസൈഡ് ദി, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാർഡിയാക് മസിൽസ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ട്, കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോരുടെ ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. What is the difference between the skeletal tissue and smooth muscles? Skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. First one is the striations. Striations present ആണ് ഏതിൽ? skeletal muscles striations present ആണ്. പക്ഷേ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ striations absent ആണ്. ബട്ട് ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള striations ആയിരിക്കും cardiac muscles കാണാം. നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. skeletal muscles എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സും ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സും അങ്ങനെ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ striations അവിടെ present ആണ്. ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സും ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ striations അവിടെ present ആണ്. skeletal muscles present ആണ്. പക്ഷേ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ striations എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കാർഡിയാക് മസിൽസിൽ ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലുള്ള striations ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കാർഡിയാക് മസിൽസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ഹാർട്ടിൽ. skeletal muscles കാണുന്നത് സ്കെലിറ്റൻസിൽ. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെയാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാണുക. പിന്നെ striationsന്റെ കാര്യം, striations present only in the skeletal muscles. then the smooth muscles absent ആയിരിക്കും. കാർഡിയാക്കിൽ ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള striations ആയിരിക്കും. പിന്നെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും skeletal മസിൽസിൽ പറയുന്നത്. സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് skeletal മസിൽ. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പാണ്. ഒരു അതിന്റെ അറ്റമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂചി പോലെ. സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ അറ്റം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂർത്ത പോലുള്ള ആ പിക്ചർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സൂചി പോലുള്ളത് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡാണ് എന്ന് പറയും സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. പിന്നെ കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്, കാർഡിയാക് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. പക്ഷേ സ്മൂത്ത്
സ്മൂത്ത് മസിൽസ് മാത്രം സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ആണ്, സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് എന്താണ്? ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ നോക്കിയാലും ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസും കാർഡിയാക് മസിൽസും അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ടിഷ്യൂസും സ്മൂത്ത് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്, കാർഡിയാക് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. ബാക്കി ഇത് രണ്ടും സ്മൂത്ത് മസിൽസും കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചർ ആണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. വോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചർ. ദീസ് ദ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ആർ വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് കാർഡിയാക് മസിൽസും സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് തരം മസിൽസ് ആണ്. അതായത് ഹാർട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ എന്താ പറയാ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് മാത്രമാണ് വോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചർ, ബാക്കി സ്മൂത്ത് മസിൽസും കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ മയോഫിലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ കാണാം. പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. മയോഫൈബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ ടിഷ്യൂസിലും അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. മയോഫിലമെന്റ്സ് സ്കാറ്റേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഒരു ആ ഡിഫറൻസ്, ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു കോളത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആദ്യം കാണിച്ചു. പിന്നെ അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനദർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്കെലിറ്റൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, സ്മൂത്ത് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കി എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് നോക്കി, രണ്ടാമത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് നോക്കി, ഇതിന്റെ മൂന്നാമത് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ, സ്മൂത്ത് മസിൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂസ്. കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഹാർട്ടിൽ കാണുന്നു, സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിൽ കാണുന്നു, സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലിറ്റനിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്, ഇത് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്, ഇതും യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ ഇതിൽ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാർഡിയാക് മസിൽസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മയോഫൈബ്രിൽസ് ആയിരിക്കും. ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും മയോഫൈബ്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. പിന്നെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ്. വോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചർ ആണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ്. വോളണ്ടറിയും ഇൻവോളണ്ടറിയും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ദെൻ okay, let us move to the another tissue that is nothing but the nervous tissue. What is a nervous tissue? അല്ലെങ്കിൽ നാഡീഖല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. വാട്ട് എ നെർവസ് ടിഷ്യൂ? ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ടിഷ്യൂ. ഇറ്റ് മെയിൻലി ഹെൽപ്സ് ടു ദി ഇമ്പൾസസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, neuron is a cell. It also has some parts. നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ന്യൂറോൺസിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൻഡ്രോൺസ് ഉണ്ട്, ആക്സോൺസ് ഉണ്ട്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആക്സോൺ ഉണ്ട്, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, മൈലിൻ ഷീത്ത് കവറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് ഇറ്റ്സ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻസിനെ പോകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാം? നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, today we have discussed detail about the different types of animal tissues. Okay, എന്തൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയില്ല ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക ടിഷ്യൂസ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ബ്രോഡ്ലി ഇൻ ടു ദി 4 categories. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി what is that? First one is the connective tissues പറഞ്ഞു, മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. അങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഫൈനലി ദി നെർവസ് ടിഷ്യൂസ്. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ ഫർദർ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സിമ്പിളിനെ തന്നെ കുറേ സ്ക്വാമസ്, ക്യൂബോയിഡൽ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. സ്ക്വാമസ്, ക്യൂബോയിഡൽ, കോളംനാർ ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയംസ് പറഞ്ഞു, ഗ്ലാനുലാർ എപ്പിത്തീലിയംസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, then I just give an activity or an assignment. Just write down the different types of animal tissues and their functions. Okay, just write down the different types of animal tissues and their functions. Okay, and oru activity kude undu. I just give another activity to you. Just sketch and label the different types of muscle tissues. Different types of the muscle tissue. That is cardiac, skeletal, സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ പിക്ചർ വരച്ച് സ്കെച്ച് ആൻഡ് ലേബൽ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.